ڈاکٹر عامر میرے مہربان دوست ہیں۔ یہ پیشے کے لحاظ سے نفسیات دان ہیں اور لندن میں رہتے ہیں۔ یہ محض ایک ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ یہ بہت پڑھے لکھے، سمجھدار اور مثبت ذہن کے اچھے انسان بھی ہیں۔ میں چھٹیوں کے آخر میں 5 دن کے لیے لندن گیا۔ میں 19 سے 24 جولائی تک لندن رہا اور 25 جولائی کی دوپہر پاکستان واپس آ گیا۔ لندن میں ڈاکٹر عامر سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ میں نے ملاقات کے دوران ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ میں فطرتاً ٹھنڈے مزاج کا انسان ہوں، مجھے غصہ کم آتا ہے، لیکن میں پچھلے چند ماہ سے بہت جلد ہائپر ہو جاتا ہوں۔ میں لوگوں سے ناراض بھی ہو جاتا ہوں، بعض اوقات انہیں ڈانٹ بھی دیتا ہوں اور میں چند موقعوں پر لوگوں کے ساتھ الجھ بھی پڑتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میرے اندر یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر عامر نے بڑے اطمینان سے میری بات سنی، ذرا سے مسکرائے اور اس کے بعد پوچھا، آپ نے پچھلے چند ماہ میں کون سا نیا کام شروع کیا ہے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد عرض کیا، کوئی نیا کام نہیں، بس پرانی روٹین ہے۔ وہ بولے، نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے کوئی نئی ایکٹیویٹی شروع کی ہے اور یہ اس ایکٹیویٹی کا ری ایکشن ہے۔ میں نے مزید چند لمحے سوچا اور اس کے بعد عرض کیا، ہاں، میں نے فیس بک پر اکاؤنٹ بنایا ہے اور میں روزانہ لوگوں کی تاثرات پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ لگایا اور بولے، آپ کے پیج پر کتنے لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ 1,80,000 ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، آپ جب سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اوسطاً کتنے لوگ رسپانس کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہزاروں لوگ اپنی رائے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا ان میں نامعقول تاثرات بھی ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، اور بعض اوقات انتہائی واہیات اور اخلاق سے گرے ہوئے تاثرات بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کو بلاک کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس یہ آپشن موجود ہے، لیکن میں اسے اخلاقاً غلط سمجھتا ہوں۔ میں فریڈم آف ایکسپریشن کا قائل ہوں۔ میں جب دھڑلے سے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسی استقامت اور اسی حوصلے سے دوسروں کی رائے بھی سنوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، لوگوں کے تاثرات پڑھنے کے بعد آپ کی معاشرے کے بارے میں کیا رائے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ میرا ملک کے نوجوانوں اور پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ انٹرنیٹ اور فیس بک استعمال کرنے والے 99% نوجوان تعلیم یافتہ ہیں، لیکن مجھے اس انٹریکشن سے بہت مایوسی ہوئی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی رائے میں شدید ہیں، ان میں لچک نہیں ہے اور یہ اپنی رائے کے اظہار کے دوران تمام اخلاقی قدریں پاؤں میں رون دیتے ہیں۔ یہ گالی گلوچ سے بھی پرہیز نہیں کرتے اور دوسرے کے بارے میں بھی کھلم کھلا شک کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر نوجوان نظریاتی اور سماجی بے یقینی کا شکار ہیں۔ یہ شک کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں اگر کسی ریسٹوران میں چلا جاؤں یا کسی کافی شاپ میں چلا جاؤں یا بیرون ملک سفر کر لوں تو لوگ اس پر بھی اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ میں بیمار ہو جاؤں تو بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور اگر ہنس پڑوں تو بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ پوری دنیا کے لوگ ترقی کرنے والے سیلف میڈ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اسے برا سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر نوجوانوں کو میری آمدنی پر اعتراض ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صرف بھوکے ننگے لوگ ہی ملک سے مخلص ہو سکتے ہیں اور ناکام لوگ ہی ملک کے اصل ہیرو ہیں۔ یہ نوجوان ملک سے بھی مایوس ہیں اور مجھے ان کی مایوسی پر بھی مایوسی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عامر نے کہہ لگایا اور بولے، یہ ہے آپ کا مسئلہ اور یہ مسئلہ آہستہ آہستہ آپ کے اعصاب کو متاثر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عامر نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد بولے، برطانیہ میں چند برس قبل ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے نے نفسیات میں ایک تھیوری کی بنیاد رکھی تھی۔ جان میجر کے دور میں وزیر صحت نے ایک پروفیسر ڈاکٹر کو اپنے آفس میں بلایا۔ دونوں کے درمیان گفتگو کے دوران تلخ کلامی ہوئی اور وزیر صحت نے پروفیسر کو ڈانٹ دیا۔ برطانیہ میں پروفیسر لوگ معزز ترین شہری سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ہیرو ہوتے ہیں اور لوگ انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص یا کوئی سیاستدان پروفیسروں کے ساتھ بدتمیزی کرے تو یہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا۔ اس پروفیسر کے لیے بھی یہ واقعہ انوکھا واقعہ تھا۔ وہ وزیر کے توہین آمیز سلوک پر شوق میں چلا گیا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وزیر کے دفتر میں ہی انتقال کر گیا۔ یہ برطانوی نفسیات دانوں کے لیے ایک بہت بڑا کیس تھا۔ ڈاکٹر میک ڈونلڈ ہمارے پروفیسر ہیں، یہ ہمارے لیے سگمنڈ فرائیڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
प्रोफेसर साहब ने सीनियर नफ्सियात दानों का ग्रुप बनाया और उसे इस केस के एनालिसिस की ज़िम्मेदारी दे दी। मैं भी इस ग्रुप में शामिल था। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की और इसके बाद माशरती गुस्से की एक नई थ्योरी पेश कर दी। ये थ्योरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर कहलाती है। लोग इसे डॉक्टर मैकडॉलन की थ्योरी भी कहते हैं। हमारी स्टडी थी कि इंसान अपने गुस्से को पी नहीं सकता, ये इस गुस्से को कहीं ना कहीं ज़रूर निकालता है। हमारा ख्याल था कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो दूसरों के गुस्से का मुकाबला करते हैं, ये अपनी तौहीन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इसके नतीजे में फसाद हो जाता है। 2 वो लोग जो तौहीन को वक्ती तौर पर सह जाते हैं, ये खामोश रहते हैं लेकिन इस तौहीन को मल्टीप्लाई करके अपने मातहतों, अपने दोस्तों, अहले खाना और आम लोगों में तकसीम कर देते हैं। ये रवैया भी माशरे को घिन की तरह खा जाता है। और 3 ये प्रोफेसर जैसे लोग होते हैं। ये दूसरों की तौहीन, हतक और गुस्से को अपनी ज़ात पर ले जाते हैं। ये इस कदर शौक में चले जाते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, ये ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाते हैं या फिर ब्लड प्रेशर या शुगर के मुस्तकिल मरीज़ बन जाते हैं। इनमें से बाज़ लोग ख़ुदकुशी भी कर जाते हैं। हमारी स्टडी थी कि गुस्सा बहरहाल अपना असर ज़रूर छोड़ता है और हम अगर मुआशरे को क्लीन करना चाहते हैं तो हमें गुस्से को डिसिप्लिन में लाना होगा। डॉक्टर आमिर का कहना था कि पाकिस्तानी मुआशरा गुस्से से उबल रहा है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह हुक्मरान तबका है। यूरोप और अमेरिका में लोग अदाकारों, दानिशवरों और खिलाड़ियों को सियासतदानों के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सदर ओबामा के झंडे उठाने के बजाय माइकल जैक्सन, मैडोना, चोम्स्की और मिस वर्ल्ड की शर्ट पहनना पसंद करते हैं, जबकि हमारे मुल्क में सियासतदान खिलाड़ियों, दानिशवरों और अदाकारों से ज़्यादा मकबूल हैं। पाकिस्तान में लोग मियां नवाज शरीफ, सदर आसफ अली ज़रदारी और अल्ताफ़ सैनी के झंडे उठाकर फिरते हैं। आपने किसी टेलीविज़न चैनल्स पर किसी खिलाड़ी, किसी अदाकार और किसी दानिशवर को लाइव तकरीर करते नहीं देखा होगा, जबकि सियासतदान ब्रेकिंग न्यूज़ के टाइटल के साथ मीडिया में आते हैं। ये लोग मुआशरे में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये लोग बदकिस्मती से अवाम में रोज़ाना गुस्सा तकसीम करते हैं। इनकी तकरीरें शक, नफ़रत और गुस्से का मलगूबा होती हैं। आम लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं, चुनांचे ये इनकी तकरीरों के बाद गुस्से और नफ़रत की आग में जलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं। हमारे मुल्क में तमाम बास मातहतों को अपना ग़ुलाम समझते हैं और ये इनके साथ कदीम ज़माने के ग़ुलामों जैसा सलूक करते हैं। ये इनके साथ हकारत से भी पेश आते हैं और दिन में 20 मरतबा इनकी इज़्ज़त नफ्स से भी खेलते हैं। ये मातहत इस हकारत को कैरी करते हैं और इसे आगे अपने महतातों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यूँ गुस्से, नफ़रत और हकारत का वायरस शाम तक पूरे मुल्क में फैल जाता है और ये इस गलती या बेवकूफ़ी का नतीजा है कि लोग फेसबुक पर आप जैसे लोगों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर देते हैं। ये गुस्से का साइकिल है जो सियासतदानों से होता हुआ ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचता है और ब्यूरोक्रेसी से होता हुआ आम आदमी तक जा रहा है। और अगर आप लोगों ने अपने समाजी ढांचे पर तवज्जो ना दी तो ये नफ़रत एक दूसरे का गला काट देगी। मैंने डॉक्टर आमिर से पूछा, हम मुल्क को इस साइकिल से कैसे निकाल सकते हैं? डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। एक, हमारे सियासतदान गुस्सा और नफ़रत तकसीम करना बंद कर दें, ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात का कीचड़ ना उछालें। और 2, हमारा बॉस या हमारा मालिक जब भी हम पर गुस्सा निकालना चाहे हम उससे मादरत करें और उससे अर्ज़ करें कि जनाब आप इस वक्त बोलने और मैं सुनने के काबिल नहीं हूँ, चुनाचे मैं सिरे दस्त यहाँ से जा रहा हूँ, हम 1 आध घंटे बाद दोबारा गुफ्तगू करेंगे और ये कहकर सीन से हट जाए, इससे दोनों का मूड ठीक रहेगा। मैंने आखिर में अर्ज़ किया, और मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब ने कहकर लगाकर जवाब दिया, आप भी यही करें, फेसबुक का अकाउंट बंद कर दें या फिर लोगों के तासरात पढ़ना बंद कर दें, वरना दूसरी सूरत में आप इस गुस्से को आगे ट्रांसफ़र करेंगे या फिर प्रोफेसर की तरह दिल पर हाथ रख कर फर्श पर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप गोली का मुकाबला तो कर सकते हैं लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल,
सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।